Have a thoughtful day, children. So, in the last two classes, we have started the lesson chemistry in everyday life, and we have gone through some important topics in our daily life. We are using some chemicals. Those are soaps and detergents, and also fertilizers. Okay. So, in today's concept is cement. So, without cement, nowadays we can't construct any buildings. So you know the use of cement in our life. So what is there in the cement? What are the chemicals available in cement, and where we are using cements particularly? Those things we are going to see in this heading cement. Shall we start the lesson? Yes. Cement. In ancient period, the houses were constructed by using the mixture of lime, sand and wood. So maybe you have studied in social science in olden days how they construct their houses, homes and all, right? So mixture of lime, sand and wood. ஸோ லைம்னா சுண்ணாம்பு மண் கலந்து ஆரம்பத்தில் கட்டினாங்க. தென் அது போக சில ஏரியாஸில் வந்து என்ன பண்ணாங்க, மரத்தினால வீடு கட்டினாங்க. கரெக்டாக? ஸோ அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க. த ஹவுசஸ் வேர் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை யூஸிங் த மிக்சர் ஆஃப் லைம், sand and wood. At present, now, the people are widely use the cement for construction of houses, dams and bridges. So at present, the people are widely use the cement. Nowadays, we are using the cement for construction of houses, dams and bridges. So whatever the buildings we are going to construct, we use the cement only now. The cement is manufactured by crushing of naturally occurring minerals. So what are the chemicals available in cement? Those things given here. The cement is manufactured by crushing of naturally occurring minerals such as lime, clay and gypsum through milling process. So they grind all these things, lime, clay and gypsum in particular ratio. So in particular ratio, they have added the lime, clay and gypsum to manufacture the cement. Okay, so they will grind this mixture as a powder. That powder is called as cement. Okay, done. Next, cement becomes hardened. So when we buy the cement in packets, it will be in powder. It will be in the form of powder, right? So cement becomes hardened when it is mixed with water. That soft powder is available as cement. When we add some water with the cement powder, then the cement will be hardened, right? The gypsum plays a very important role in controlling the rate of hardening of the cement. So the three things added in the cement, right? Lime, clay and gypsum. Lime, clay and gypsum, three things are added. So particularly gypsum, what is the use of gypsum in the cement? Okay, cement mixture. So gypsum plays a very important role in controlling the rate of hardening of the cement. அப்போ நம்ம தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணோன்னா இந்த சிமெண்ட் பவுடர் வந்து என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும், அது வந்து ஹார்டன் ஆகி அப்படி கெட்டியாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. கரெக்டாக? ஸோ அப்படி பார்த்தா ஜிப்சம் ஆட் பண்ணும்போது, ஜிப்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், ஜிப்சம் என்ன பண்ணும், அதோட ரேஷியோ கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சிமெண்ட் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண உடனே, வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ண உடனே அது கெட்டியாகாமல் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து, எவ்வளோ நம்ம ரேஷியோ அதில் சேர்க்குறோமோ, எவ்வளோ ஜிப்சம் சேர்க்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எதனாகும், ஹார்டனிங் டைம் வந்து டிலே ஆகும், உடனே ஹார்டன் ஆகாது. சரியா? தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ஜிப்சம் இன் சிமெண்ட். Okay, next, during the cement manufacturing process, a small amount of gypsum is added at the final grinding process. So first they added the lime and clay. Okay, so they added the lime and clay to create the cement. Then they finally added the gypsum. Okay, so gypsum is added to control the setting of cement. ஸோ சிமெண்ட்டை நம்ம எங்கே பூசுகிறோமோ, எந்த இடத்துல நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல எப்படி செட் ஆகணும், அது வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்குது,
சிமெண்ட் வந்து ஃபைன் பவுடர் தான் தெரியும், நல்ல பியூர் பவுடராக இருக்கும் கரெக்டாக. ஸோ அது வந்து அந்த தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மண் எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பூசும்போது அது எவ்வளோ டைம் எடுத்து அது வந்து செட்டில்மெண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசன் யாருன்னா இந்த ஜிப்சம் தான். ஓகே, தென் யூசஸ் ஆஃப் சிமெண்ட். See the uses of cement. Cement is used as mortar, concrete and reinforced cement concrete. So in three methods we are using the cement: mortar, concrete and reinforced cement concrete. Okay, so mortar means நம்ம வீட்டில் செவரில் பூசுவோம் இல்லையா சிமெண்ட்டு, அப்போ அதில் என்னென்னலாம் மிக்ஸ் பண்ணுவோம், மண், சிமெண்ட்டு, வாட்டர், 3 தான் மிக்ஸ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் மார்ட்டார், ரைட். மார்ட்டார் இஸ் அ பேஸ்ட் ஆஃப் சிமெண்ட் அண்ட் சாண்ட் மிக்ஸ்டு வித் வாட்டர். In houses, mortar is used to bind building blocks. What are the building blocks we are using to build our house? Single bricks use பண்ணுறோம் இல்லையா? Yes, bricks. Those are the building blocks. So to bind the building blocks we are using the mortar for constructing walls, to apply coating over them and to lay floor. ஸோ ஃப்ளோரில் நம்ம போடுறோம், சிமெண்ட் போடுறோம், தென் வால்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அந்த பில்டிங் பிளாக்ஸ்க்கு நடுவில் யூஸ் பண்ணுறோம், தென் ஃபுல்லாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த வாலில் ஃபுல்லாக சிமெண்ட் பூசிடுறோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் மார்ட்டார். அந்த மிக்சருக்கு பேர் என்னது, மார்ட்டார். அப்போ அந்த மிக்சரில் என்னென்ன இருக்கும், அந்த மார்ட்டார் மிக்சரில் என்ன இருக்கும், சிமெண்ட்டு, சாண்டு அண்டு வாட்டர். ஓகே, தென் காங்க்ரீட். In the form of concrete we are using the cement. So concrete is a mixture of cement, sand and gravel. நம்ம வீட்டில் காங்க்ரீட் போடுவோம் இல்லையா, டாப்பில் மேலே வீட்டுக்கு மேலே கூரை போடுவோம் இல்லையா காங்க்ரீட்டு, அந்த காங்க்ரீட்டில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், சிமெண்ட்டு, சாண்ட் அண்டு அந்த குட்டி குட்டி கருப்பு கலர் கல், ஜல்லிக்கல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஜல்லின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கல் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மிக்சர், அதுதான் என்னது காங்க்ரீட். ஓகே, இட் இஸ் யூஸ்டு இன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங்ஸ், பிரிட்ஜஸ் அண்டு டேம்ஸ். ஸோ டேம்ஸில், பிரிட்ஜஸில் எல்லாம் வந்து இதை வச்சு தான், இந்த காங்க்ரீட் மிக்சரை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க, பில்டு பண்ணுறாங்க. ஓகே, தென் அனதர் ஒன் இஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு காங்க்ரீட், reinforced cement concrete, right. So reinforced cement concrete na enna is a composite material by mixing iron mesh with cement. So நம்ம concrete already concrete na enna பார்த்தோம், cement, sand and gravel, கல் சேர்ப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் கரெக்டாக. ஸோ அது கூட அயனையும் வந்து சேர்த்து போடுறது, அயன்னா கிரைண்ட் பண்ணி போடுறது கிடையாது, அயன் பில்லர்ஸ் கட்டுவோம் இல்லையா. ஸோ பில்லர்ஸ் கட்டும்போது அங்கே நம்ம காங்க்ரீட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு சிமெண்ட் காங்க்ரீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம், சரியா. ஸோ reinforced cement concrete is a composite material by mixing iron mesh with the cement. This is very strong and firm. அந்த பில்லர்ஸ் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், ஏன்னா அயன் வேறு உள்ளே சேர்த்துட்டோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். திஸ் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃபர்ம். இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டேம்ஸ், பிரிட்ஜஸ், சென்டரிங் ஒர்க்ஸ் இன் ஹவுசஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்லர்ஸ். ஸோ சென்டிங் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த நம்ம வீட்டில் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கொத்தனார் அவங்க யூஸ் பண்ணுற சென்டிங் வேலை நடக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த சென்டரிங் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, சரியா. ஸோ ஹவுசஸ் அண்ட் பிரிட்ஜஸ் அண்ட் டேம்ஸ்லலாம் வந்து பில்லர்ஸ் போடுறதுக்கு பெரிய பெரிய பில்லர்ஸ், நம்ம இதிலெல்லாம் இதிலெல்லாம் பார்ப்பீங்களா, நம்ம ஊரில் இருக்கிற பிரிட்ஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பில்லர்ஸ் எவ்வளோ பெருசாக நடுவில் கட்டிட்டாங்கன்னு தெரியும். அந்த பில்லர்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக அந்த இது காங்க்ரீட் மிக்சரோடு சேர்த்து இரும்பு இதுவும் போட்டு தானே பில்லர்ஸ் கட்டுவாங்க. அதுதான் இந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு சிமெண்ட் காங்க்ரீட், ரைட். ஸோ ஹியூஜ் வாட்டர் டேங்க்ஸ், வாட்டர் பைப்ஸ் and drainages are built with this. So reinforced cement concrete எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், தென் மாட்டர் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், தென் காங்க்ரீட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், 3 things. These are the uses of cement, right. Then they give a do you know in the page 39. See that do you know. In 1824 Joseph Aspdin invented Portland cement by burning finely ground chalk and clay, right. So finely ground chalk and clay in a kiln, right. So in 1824 ஜோசப் ஆஸ்ப்டின் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு. எந்த கண்ட்ரியில், போர்ட்லேண்ட், சரியா. ஸோ போர்ட்லேண்டு கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த சிமெண்ட் என்ன சொன்னால் போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்னு சொல்லி நேம் வச்சுருக்குறாங்க. அவர் எப்படி அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு, எப்படி செஞ்சார் அந்த சிமெண்ட்டை அப்படின்னா, மேக் பண்ணார் அப்படின்னா, பை பேர்ன் பண்ணுறாரு. எங்கே அப்படின்னா
KILN கொடுத்துருக்காங்களா, கின் அப்படிங்கிறது சூளை. இந்த செங்கல்லாம் பண்ணுவாங்கள்ல, எரிப்பாங்கள்ல செஞ்சுட்டு, செங்கல் சூளை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா, அந்த மாதிரி சூளையில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஃபைன்லி கிரவுண்டு சாக் அண்டு கிளேவை வந்து என்ன பண்ணுறாரு, பேர்ன் பண்ணுறாரு, எரிக்கும் போது என்ன கிடைக்கிது, சிமெண்ட்டு அவருக்கு கிடச்சிருக்கு. சரியா? ஸோ இட் வாஸ் நேம்டு போர்ட்லாண்ட் சிமெண்ட். Why? Because it has resembled the high quality building stones found in Portland and England. ஸோ அந்த போர்ட்லாண்டு ஏரியாவில் இருக்கிற பில்டிங்ஸ் கட்டியிருப்பாங்கள்ல, பெரிய பெரிய ஆரம்ப காலத்தில் எல்லாமே ஸ்டோன்ஸ் லைன்லாம் யூஸ் பண்ணி தானே கட்டியிருந்திருப்பாங்க. நம்ம ஊர்களில் கூட பார்க்கலாம், பழைய காலத்து பில்டிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய கருங்கல் வச்சு கட்டியிருப்பாங்க. கரெக்டாக? ஸோ பில்டிங் ஸ்டோன்ஸ், அந்த பில்டிங் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு கட்டியிருக்கிற பில்டிங் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அதே மாதிரி இவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த சிமெண்ட்டை வச்சு கட்டின பில்டிங்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு. சரியா? அதனால் அது என்ன சொன்னாங்க, போர்ட்லாண்டு சிமெண்ட்டுன்னு பேர் வச்சுட்டாங்க. சரியா? ஸோ சிமெண்ட் எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்க, போர்ட்லாண்டில். தென் ஹூ இன்வென்டட் த சிமெண்ட், ஜோசப் ஆஸ்பின். வென் 1824. ஸோ 1824 ஜோசப் ஆஸ்பின் அப்படிங்கிறவர் போர்ட்லாண்ட் ஏரியாவில் சிமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடாரு. எப்படி, சாக் அண்டு கிளேவை வந்து கின்ல வச்சு பேர்ன் பண்ணார், அப்போது சிமெண்ட் கிடச்சிது. சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் த திங் கிவன் அண்டர் த ஹெட்டிங் cement. So in our regular life we are using cement to build the houses, all the things, right? Okay, so the next topic is gypsum. So before that they have given an activity. See that, take 3 tumblers of same size and name them ABC. So 3 டம்ளர் எடுத்துட்டு அதில் என்ன பண்ணணும், சிமெண்ட்டை வந்து 2 டீஸ்பூன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும், சிமெண்ட்டை 3 கண்டெய்னர்லையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு தென் அதில் ஃபஸ்ட்டு டம்ளரில் என்ன பண்ணணும், 1 டீஸ்பூன் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். செகண்ட் டம்ளரில் 2 டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். தேர்டு டம்ளரில் 3 டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். சரியா? ஸோ சும்மா நம்ம சிமெண்ட்டில் வந்து தண்ணி ஊற்றினாப்புல அது வந்து அந்த அந்த இதுக்கு வந்துடாது, அந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கு அது வராது. சரியா? ஸோ அதுக்கு அப்போ சிமெண்ட் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ரேஷியோ இருக்குது. இவ்வளோ ரேஷியோ ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணால் தான் அந்த சிமெண்ட் வந்து அதோட ஒரிஜினல் ரியாக்ஷனை வந்து காட்டும். நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு உண்டான அந்த ரியாக்ஷன் வந்து அந்த சிமெண்ட்டில் இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1 hour கழிச்சு, ஆஃப்டர் an hour அப்சர்வ் விச் கண்டெய்னர் ஆஃப் த சிமெண்ட் செட் ஃபாஸ்ட். எது செட் ஆகும் அப்படின்னா தேர்டு ஒன் தான். சரியா? ஸோ டச் த கண்டெய்னர்ஸ் அண்ட் சி இஃப் தே ஆர் வார்ம் ஆர் கூல். சேர்த்ததுக்கப்புறம் அது வார்மாக இருக்குதா இல்லை கூலாக இருக்குதான்னு தொட்டு பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. Then from this experiment we understand that water and cement should be mixed in a certain ratio for fast setting. So fast settingக்கு வாட்டரையும் சிமெண்ட்டையும் பர்டிகுலர் ரேஷியோவில் ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து ஃபாஸ்ட் செட்டிங் ஆகும். இல்லைன்னா அது வந்து என்ன, குழுக்குள்னு அந்த கிளேவா மாதிரியே இருக்கும், அது சிமெண்ட்டு இதாக மாறாது. சரியா? ஸோ இது ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. தென் த நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் gypsum. So by adding gypsum only they are manufacturing the cement, now we have seen, right? So what is the use of gypsum? பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம புக்கில் பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க, இதுதான் gypsum. சரியா? ஸோ இது ஒரு சம் ஸ்டோன்ஸாக நம்மளுக்கு வந்து நேச்சுரலாக அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நேச்சுரலி அவைலபிள் மெட்டீரியல் gypsum. அது நம்ம ஏரியாவில், தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த ஏரியாலலாம் ஜிப்சம் கிடைக்கிது அப்படின்னா கோயம்புத்தூர், ராமநாதபுரம், திருச்சி, தென் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர், இந்த ஏரியாலலாம் ஜிப்சம் மைன்ஸ் இருக்குது. சரியா? ஜிப்சம் மைன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, சுரங்கத்தில் தோண்டி எடுக்கிறாங்க இந்த ஜிப்சம். சரியா? ஸோ இங்கேருந்து அந்த சிமெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு என்ன பண்ணுறாங்க, அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு அதுங்க நம்ம ராம்கோ சிமெண்ட்டு, சங்கர் சிமெண்ட்டு இந்த ஏரியாலாம் திருநெல்வேலியில், விருதுநகர் பக்கத்துலலாம் வச்சுருக்கிறதுக்கு ரீசன் அதுதான். ஓகே? ஸோ ஜிப்சம் இஸ் அ சாஃப்ட் ஒயிட் ஆர் கிரே, கலரில் இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு. ஜிப்சம் நேச்சுரலி அவைலபிள் மினரல், இட்ஸ் அ நேச்சுரலி அவைலபிள் மினரல். ஸோ மைன்ஸில் we are getting the gypsum. The chemical name of gypsum is calcium sulfate dihydrate. Okay, calcium sulfate dihydrate. Okay, okay. Next, the molecular formula of gypsum. ஸோ ஹைட்ரேட்டுங்கிற வேர்டு வந்துட்டாலே அதில் சம் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஹைட்ரேட் அப்படின்னா அர்த்தம், வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ கால்சியம் சல்ஃபேட் டைஹைட்ரேட் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ CaSO4 2H2O. So 2 molecules of water
and 1 molecule of CaSO4 இருக்கிறது என்னது molecular formula of gypsum. Okay, molecular formula of gypsum is CaSO4 2H2O. Okay, you have to memorize it. Calcium sulfate, calcium means Ca, sulfate means SO4. Okay, then water molecule means H2O, that is hydrate. Okay, then uses. What are the uses of gypsum? Gypsums are used as fertilizers. So for the fertilizers manufacture also they are using the gypsum. Next, used in the process of making cement. Now only we have seen it. Next, in the process of making plaster of Paris. Plaster of Paris அப்படின்னா நம்ம அந்த கையில் காலில் ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மாவு கட்டு போடுவாங்க இல்லையா, அதுதான் அந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ். அது மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜிப்சம் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ ஜிப்சம்னா என்ன, கால்சியம் சல்ஃபேட் டைஹைட்ரேட்டு, தென் அதோட யூசஸ் என்ன, அது எந்தெந்த ஊர்லலாம் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு எப்சம். எப்சம் அப்படிங்கிறது ஒரு சால்ட், எப்சம் சால்ட். ஓகே, இது நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் இதோட யூஸ் நிறையா, பட் நம்ம அதை தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணுறோமா தெரியாமல் யூஸ் பண்ணுறோமான்னு தெரியாது, பட் வி ஆர் யூஸிங் இட், ரைட்? ஸோ எப்சம் சால்ட் இஸ் அ மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் ஹைட்ரேட். மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் ஹைட்ரேட். ஹைட்ரேட் என்ன, வாட்டர் மாலிகுல் இருக்குன்னு அர்த்தம், கரெக்டாக? ஓகே, த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆஃப் எப்சம் இஸ் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் தானே, மெக்னீஷியம் Mg, சல்ஃபேட் SO4, ஹைட்ரேட்னா H2O, தட் இஸ் 7H2O. அது பார்க்குறதுக்கு ட்ரையாக இருக்காது, லைட்டாக வாட்டரி கண்டென்ட்டாக இந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம வீட்டில் சால்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஓகேவா? ஓகே, தென் மெக்னீஷியம் எப்சம் சால்ட் இஸ் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் ஹைட்ரேட். Molecular formula MgSO4 7H2O. It offers a wide range of uses. What are the uses? Eases stress and relaxes the body. So நம்ம சில யோகா இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போவோம் இல்லையா, ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குன்னு போனோம் அப்படின்னா ஆயுர்வேத சிகிச்சையில் வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆயுர்வேத மெடிசன்ஸில் இந்த எப்சம் சால்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஈசஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அண்டு ரிலாக்ஸஸ் த பாடி. ஓகே, ஸோ இதை வந்து அந்த ஒத்தடம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சம் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த எப்சம் சால்ட் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ரிலீவ் பண்ண விடுவாங்க. சரியா? ஓகே, தென் ஹெல்ப்ஸ் மசில்ஸ் அண்டு நர்வ்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்லி. இதனால் என்னாகும், அந்த மாதிரி ஒத்தடம் கொடுக்கும்போது என்னாகும், ஹெல்ப்ஸ் மசில்ஸ் அண்டு நர்வ்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்லி. நம்மளோட மசில்ஸ் அண்ட் நர்வ்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும். தென் மெடிசின் ஃபார் ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ ஹாட் வாட்டர் பாத்லாம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் எடுப்பாங்க, அந்த இதில் எடுப்பாங்க இல்லையா, ஸ்விம்மிங் பூல் அந்த மாதிரி இதில், அதில் இந்த மாதிரி எப்சம் சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. அதனால் என்னாகும், ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சரியாயிடும். ஸோ ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரியான பாத் கொடுக்கும்போது அவங்க சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகிடும் அவங்களுக்கு. Okay, then improving plant growth in agriculture. So plant growth in agriculture means they are adding the Epsom salt in the fertilizers, right? So it will improve the plant growth in agriculture. Okay, so what are the topics we have seen? Cement, then gypsum and Epsom. So 3 topics we have seen. So in the book back exercise there are some questions based on this soap and then fertilizers. Okay, just go through it, you try to find the answers for those questions. Okay, let us meet in the next class. Thank you children.